بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سنڈے کلاس سبق نمبر 25 لیسن نمبر 25 آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی دینی باتیں، 2 آیات، 2 احادیث، حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ نبیوں میں اور اخلاق میں حیا کی تعلیم، آداب میں نماز پڑھنے کے آداب اور مسائل میں اعتکاف، اذکار نماز میں نماز کی اہمیت، اس کے بعد سوالات، ہمارے اور تمہارے درمیان سوالات و جوابات کا سلسلہ۔ پیارے بچوں، ہم تو بس ایک اللہ ہی کی عبادت کریں گے، یہ ہمارا موضوع رہے گا، بنیادی دینی باتیں کے عنوان۔ ہم سب پیارے اللہ جی کے پیارے بندے ہیں اور پیارے اللہ ہم سب کے پیارے رب ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ پیارے اللہ جی کو رب العالمین کیوں کہتے ہیں؟ اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ رب العالمین کے معنی کیا ہے؟ آج ہم تم کو بتلاتے ہیں کہ رب العالمین کے کیا معنی ہیں۔ تم نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں یہ رب العالمین کا جملہ سنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالموں کا پروردگار اور پالنہار ہے۔ یاد رکھو، تم بھی تعریف کے قابل ہو، اس لیے کہ تم بھی کچھ اچھے کام کرتے ہو، تم بھی اپنے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھتے ہو، اس لیے تمہاری امی ابو تمہاری تعریف کرتے ہیں، تمہاری خالہ، نانی اور دادی اور پھوپھی سب تمہاری تعریف کرتے ہیں، لیکن تمہاری تعریف بہت مختصر ہے۔ سب سے زیادہ تعریف تو صرف ایک اللہ کی ہے، جس نے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، پہاڑ، سمندر، آگ، ہوا، پانی، مٹی، ندی، نالے، تالاب، باغات، کھیتیاں، جن، انس، آگ، ساری چیزیں رب ذوالجلال نے پیدا کی ہیں، اس لیے سب سے زیادہ تعریف اور دنیا جہاں کی ساری تعریفیں تو بس اللہ اور صرف اللہ کے لیے ہیں، جس نے یہ جہاں بنائی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ہم کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے دادا دادی کو، ہمارے نانا نانی کو، ہماری خالہ اور پھوپھی کو، اور ہمارے سارے رشتہ داروں کو، ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے ٹیچرز کو، اساتذہ کو، اور سب کو ہمارے پیارے اللہ جی ہی نے پیدا کیا ہے۔ تمہیں پتا بھی ہے کہ ہمارے پیارے اللہ جی نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم سب پیارے اللہ جی کی عبادت کریں، ان کے سامنے باادب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، ان کی تعریف میں ثنا پڑھیں، ان کی تعریف میں سورہ فاتحہ پڑھیں، ان کی تعریف میں رکوع بھی کریں۔ ہاں بالکل، اسی لیے رب ذوالجلال نے ہم سب کو پیدا کیا ہے کہ ہم اس پروردگار کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اس میں رب ذوالجلال کی تعریف ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، جو عالموں کا پروردگار ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یوم رضا کا مالک ہے۔ پروردگار، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ بتائیے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غصہ ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ آمین۔ ہم رکوع میں جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں کہ میرا رب بڑا پاک ہے جو بڑی عظمت والا ہے، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمد، سن لیا اس اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ ان کی تعریف رکوع کے بعد کھڑے ہو کر بھی کرتے ہیں، ربنا لک الحمد، اے پروردگار تعریف تو بس آپ ہی کے لیے ہے،
ان کی تعریف سجدوں میں بھی کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو اعلیٰ و بالا ہے، بلند و بالا ہے۔ ان کی تعریف التحیات میں بھی کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ان کی تعریف نماز سے پہلے بھی کریں، نماز کے بعد بھی کریں، ان کی تعریف کھانے سے پہلے بھی کریں، کھانے کے بعد بھی کریں، ان کی تعریف سونے سے پہلے بھی کریں اور اٹھنے کے بعد بھی کریں، راستہ چلتے چلتے پیارے اللہ جی کی تعریف کریں۔ پیارے ماں باپ کو دیکھیں تو پیارے اللہ کی تعریف کرو کہ الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اتنے پیارے ماں باپ عطا کیے۔ پیارے بچوں، جانتے ہو کہ پیارے اللہ جی نے ہم سب کو کیوں پیدا کیا؟ پیارے اللہ جی نے ہم سب کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم پیارے اللہ جی کی عبادت کریں۔ قرآن مجید میں یہ بات صاف صاف بتا دی گئی ہے کہ انسانوں اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ سب میری عبادت کریں۔ پیارے بچوں، آج تم یہ فیصلہ کر لو کہ تم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے اور مرتے دم تک ایک ہی اللہ کی عبادت کرو گے۔ کوئی طاقت تم کو ایک اللہ کی عبادت سے نہیں روک سکے گی۔ دنیا کے لوگ زمین کی پوجا کرتے ہیں مگر ہم پیارے اللہ جی کی عبادت کرتے ہیں۔ دنیا کے لوگ سورج کی پوجا کریں گے مگر ہم پیارے اللہ جی کی عبادت کریں گے۔ دنیا کے لوگ مورتیوں کی پوجا کریں گے مگر ہم ہمارے رب کے سامنے ہی سجدہ کریں گے۔ پیارے بچوں، دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان سب نے اپنی اپنی قوموں کو یہی تعلیم دی کہ وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ پیارے بچوں، قرآن مجید آواز لگا رہا ہے الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ پیارے اللہ جی ہم سب کو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں اننی انا اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم سب میری ہی عبادت کرو۔ یہ رب ذوالجلال کہہ رہے ہیں اور ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنی آخری امت سے انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، لوگو میری طرف وحی کے ذریعے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ بے شک تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے، وہ ہے اللہ۔ پیارے بچوں، ہو سکتا ہے کہ دنیا کے لوگ تم سے کہیں گے کہ تم زمین کو اپنا معبود کہو، سورج کو اپنا معبود کہو، کسی مورتی کو اپنا معبود کہو، کسی پتھر کو اپنا معبود کہو۔ تم دل کی گہرائی سے کھل کر اپنی ننھی ننھی زبانوں سے کہو نہیں، ہرگز نہیں، ہم سے یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ہمارے پیارے اللہ جی کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے سجدہ کریں، کسی اور کی عبادت کریں۔ ہم تو صرف اور صرف ہمارے پیارے اللہ جی ہی کی عبادت کریں گے، انہی کا سجدہ کریں گے، انہی کو اپنا معبود مانیں گے۔ پیارے بچوں، یہ بات ہم تم سے اس لیے بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید نے صاف صاف بتلا دیا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم نہ سورج کا سجدہ کرو اور نہ ہی چاند کا سجدہ کرو، بلکہ یہ فرمایا واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ تم اس اللہ کا سجدہ کرو جس نے یہ سورج اور یہ چاند بنائے ہیں۔ پیارے بچوں، جھوم کر کہو، سمجھداری سے کہو، ہوش و حواس کے ساتھ کہو، پورے شعور کے ساتھ کہو، بلند آواز سے کہو، نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے کہو اللہ اکبر
अल्लाहु अकबर कहो तो यही कहो, इय्याका नअबुद इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन। हम तो बस हमारी अल्लाह जी ही की इबादत करेंगे और हम जिनकी इबादत करते हैं उन्हीं से सब कुछ मांगेंगे, इनके अलावा किसी और से नहीं मांगेंगे। इस यकीन से मांगें कि वो जरूर हमको वो सब कुछ देंगे जो हम उनसे मांगेंगे। प्यारे बच्चों, दीनी बुनियादी बातों के बाद हज़ब मामूल 2 आयतें और 2 हदीसें बयान करेंगे। सबसे पहले हदीस सूरत ज़ुमर की है और आयत नंबर है 36 रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों से यह सवाल किया है कि क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है। इस सवाल के जरिए अल्लाह ताला अपने बंदों को यकीन दिला रहे हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए जरूर काफी है। उन्हें किसी और के दरबार का भिखारी बनने की जरूरत नहीं है। दूसरी आयत सूरतुल बकरा की और आयत नंबर 22 रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, तुम मत बनाओ अल्लाह के लिए मुकाबिल अल्लाह का कोई शरीक। यानी हमें अल्लाह का कोई शरीक नहीं बनाना चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करेंगे, अल्लाह ही की इबादत करेंगे और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। 2 आयतों के बाद 2 हदीसें हैं और आज पहली हदीस पेश करते हैं, उसका टुकड़ा सूरह और मुस्लिम की रिवायत है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तहसदू, एक दूसरे से हसद न करो। अल्लाह ताला ने जिसको भी और जो कुछ भी दिया है अपने इरादे से दिया है। हमको क्या हक है कि किसी को दी गई किसी नेमत पर हसद करें। हसद करने से हसद करने वाले ही का नुकसान है, जिस पर हसद किया जाता है उसका कोई नुकसान नहीं है। मुस्लिम की ही रिवायत है, दूसरी हदीस, ला यअकुलन्ना अहदुम मिनकुम बिशिमाली, तुम में से कोई शख्स बाएं हाथ से खाना न खाए। हम जब भी कोई चीज खाएं सीधे हाथ से खाएं, बाएं हाथ से हरगिज न खाएं। 2 हदीसों के बाद मामूल के मुताबिक अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीम के जिक्र का सिलसिला शुरू होता है और आज हम हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का शुमार बनी इसराइल के अंबिया में होता है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल की रहबरी और रहनुमाई के लिए भेजा। कुरान मजीद में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम सूरह तौबा की आयत नंबर 30 में मौजूद है। यहूदी कौम हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानती थी, जबकि हकीकत में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और नबी हैं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम दरअसल हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की वफात इराक के एक देहात में हुई जिसका नाम साइराबाद था। नबियों के तज़किरे के बाद आज हम अच्छे अखलाक की तरफ चलते हैं और आज का उन्वान है, इस्लाम हया की तालीम देता है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर दीन के अखलाक होते हैं और इस्लाम के अखलाक शर्म व हया है। इसका मतलब यह है कि इस्लाम अपने मानने वालों को शर्म व हया की तालीम ताकीद के साथ देता है। मुसलमानों को चाहिए कि वो दीन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हया और शर्म वाली जिंदगी बसर करे। एक मुसलमान मर्द औरत की कीमत उसकी हया और शर्म में है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हया तो ईमान का हिस्सा है। जिस तरह हमारे जिस्म के कई हिस्से और आधा हैं जिनके मजमूए का नाम इंसान है, इसी तरह ईमान के भी कई हिस्से हैं जिनमें एक अहम हिस्सा शर्म और हया है। अल्लाह ताला ने हमारी फितरत में शर्म और हया रखी है। हमें हमेशा अपनी हया और शर्म के साथ जिंदगी गुजारना चाहिए। प्यारे बच्चों, जिंदगी गुजारने के आदाब, आज उन्वान है नमाज पढ़ने के चंद आदाब। सबसे पहला अदब, इखलास से नमाज पढ़ना चाहिए। दूसरा अदब, नमाज इस तरह पढ़ना चाहिए जैसे ये आखिरी नमाज हो। तीसरा अदब, नमाज के लिए सुकून और वक़ार से जाना चाहिए, दौड़ते हुए नहीं। चौथा अदब, अच्छी तरह से वजू करके खुशू व खुदू से नमाज पढ़ना चाहिए। पांचवा अदब, नमाज में इधर उधर बिलखुसूस ऊपर नहीं देखना चाहिए। छठवां अदब, नमाज के लिए मस्जिद जाते हुए और नमाज के इंतजार में बैठने वाले का उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल नहीं करना चाहिए। सातवां अदब, साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए।
8वां अदब टोपी पहनकर नमाज पढ़ना चाहिए। 9वां अदब जमात की पाबंदी करनी चाहिए। 10वां अदब नफिल नमाज घर में अदा करना चाहिए। 11वां अदब सफों के दुरुस्त होने के बाद तकबीर तहरीमा कहना चाहिए। 12वां अदब क़याम के वक्त पैरों की उंगलियों का रुख क़िबले की तरफ होना चाहिए। 13वां अदब तकबीर तहरीमा के वक्त सीधा खड़ा होना चाहिए। 14वां अदब तकबीर तहरीमा के वक्त उंगलियों को अपनी हालत पर रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, शरीयत के मसाइल में आज उन्वान रहेगा एतिकाफ। एतिकाफ के लफ्ज़ी माने ठहरने के हैं और किसी जगह बंद होने के हैं। शरीयत में रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिनों में या दूसरे दिनों में दुनियावी कारोबार और बीवी बच्चों से अलग होकर मस्जिद में ठहरने को एतिकाफ कहते हैं। एतिकाफ की बड़ी फजीलत आई है। नबी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिनों में मस्जिद में एतिकाफ किया करते थे और आप अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम भी एतिकाफ किया करते थे। माह रमजान मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ सुन्नते किफाया है। जिस बस्ती या महल्ले में एक आदमी भी एतिकाफ न करे तो पूरी बस्ती और महल्ले के लोग सुन्नत छोड़ने के गुनहगार होंगे। ये एतिकाफ सुन्नते मुअक्कदा किफाया है। अज़कार नमाज में आज नमाज की अहमियत बयान की जाएगी। यूं तो जितनी इबादतें इस्लाम में फर्ज की गई हैं वो सब अपनी जगह जरूरी और अहम है, मगर नमाज को एक खास अहमियत हासिल है। ये इस्लाम का एक ऐसा रुकन है जो हर मुसलमान पर, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, अमीर हो या गरीब, हर हालत में, ख्वाह वो तंदुरुस्त हो या बीमार, कमजोर हो या ताकतवर, मुकीम हो या मुसाफिर, जंग की हालत में हो या अमन की हालत में, हर हालत में नमाज फर्ज है। आदमी का होश हवास जब तक दुरुस्त है, मरते दम तक नमाज माफ नहीं है। अगर खड़े होकर न पढ़ सकता हो तो बैठकर पढ़े, बैठकर न पढ़ सकता हो तो लेटकर पढ़े, और अगर लेटकर बदन को हरकत नहीं दे सकता तो इशारों से पढ़े। गर्ज किसी वक्त भी नमाज माफ नहीं है। हत्ता के 7 बरस के बच्चों को भी नबी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, और ये जब 10 बरस के हो जाएं तो आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि मार कर नमाज पढ़ाओ। ये बात याद रहे कि मारने का मतलब ये नहीं कि बच्चों पर जालिमाना अंदाज में मारा जाए, बल्कि तंबीह के तौर पर हल्के अंदाज में मारा जाए। प्यारे बच्चों, दीन की बुनियादी बातें, आयात, अहादीस, नबी का तज़किरा, अखलाक, आदाब, मसाइल, अज़कार, इन सब के बाद हमारे और तुम्हारे दरमियान में जो बात बाकी रह गई है वह है वो जिससे हमारा और तुम्हारा राबिता मजबूत होता है, वो है सवालात। दुरुस्त जवाब देने में तुम्हारी तरक्की है। याद रखो, सवाल हम करते हैं, जवाब तुम्हें देना है। सबसे पहला सवाल, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन किस सूरत की आयत है? दूसरा सवाल, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का माना क्या है? तीसरा सवाल, तुम किस लिए तारीफ के काबिल हो? चौथा सवाल, तुम्हारे अम्मी अब्बू तुम्हारी तारीफ क्यों करते हैं? पांचवां सवाल, रुकू की तस्बीह क्या है? छठवां सवाल, सजदे की तस्बीह क्या है? सातवां सवाल, रुकू से उठते हुए तुम क्या कहते हो? आठवां सवाल, रुकू से उठने के बाद तुम क्या कहते हो? नौवां सवाल, क्या तुमने अत्तहियात याद कर ली है? 10वां सवाल, प्यारे अल्लाह जी ने हम सबको क्यों पैदा किया? 11वां सवाल, क्या अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए काफी नहीं है? इसका मतलब क्या है? 12वां सवाल, ला तहासदू का मतलब क्या है? 13वां सवाल, सीधे हाथ से खाना चाहिए या बाईं हाथ से? 14वां सवाल, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम किस सूरत में है? 15वां सवाल, नमाज पढ़ने के 5 आदाब बतलाइए। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये सबक नंबर 25, लेसन नंबर 25 तकमील को पहुंचता है और हम तुमसे अगले इतवार तक के लिए जुदा होते हैं और कहते हैं अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम सबको खुश रखे, आफियत के साथ रखे, सलामती के साथ रखे, हर किस्म के शर से तुम्हें बचाए और खूब ताकत तुम्हें अल्लाह अता फरमाए। एक तंदुरुस्त, सेहतमंद, ताकतवर नौजवान तुम्हें बनाए और अल्लाह तुमसे दीन की खिदमत ले और दीन पर अमल पैदा होने के असबाब और वसाइल तुम्हारे लिए पैदा फरमाए। इसी दुआ के साथ हम जुदा होते हैं। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाहु खैरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।